Les chrétiens de langue araméenne qui vivaient dans l'Empire ottoman aux confins de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie d'aujourd'hui étaient des centaines de milliers, disséminés parmi les Arméniens et les Kurdes. Ils se concentraient particulièrement dans les montagnes du Hakkari et dans la région du Tourabdin. Porteurs des plus anciennes traditions du christianisme, ils seront éliminés du territoire turc au XXe siècle. Et cette disparition sera passée sous silence jusqu'à ces dernières années. Le génocide assyro-chaldéen a eu lieu en 1915. Les causes lointaines remontent à avant 1915. Nous avons assisté à un durcissement de l'Empire ottoman en raison de ces pertes territoriales successives qui l'ont raidi et ont entraîné le pays dans une politique de pan-turquisme, de pan-touranisme et de pan-islamisme. Et cette nouvelle politique s'est traduite en 1915 par une répression féroce contre les populations arméniennes, assyro-chaldéennes et grecques, parce que l'Empire, de plus en plus défait, et perdant des territoires, il s'est orienté vers la partie orientale de son empire, à savoir l'Anatolie orientale. Oui. Or, dans cette Anatolie orientale, vivaient des populations qui, à ses yeux, étaient un obstacle à son expansion territoriale et à son nationalisme exclusif. احنا خدعام اوتوري سريايو كو عايشين بدول اوروبا لازم مشمعين قولدو صيفو هانو هو شرط بين دب بازاري دي بارتو تكب عبر تركيا لحيو دوريفي موقع مشمعين هكي قولينا ببروكسل كتيو يارشكيتو دوريفي تركيا لازم تدعو سيمو حشو وعمو مكتب زبنيدا واحنا انا بني درج دونان جديدا نختيلي بو سيفو لازم كل دكتور كل زبنو ممطينا لبو لو قتلانو موخا كوطلبينا منخو ومدد كيت على بيخو اعمينا عم حذوذي مشمعينا قولينا عم حذوذي السودي لدميتي السودي لدميتي السودي لدميتي السودي لدميتي السودي لدميتي السودي لدميتي يا صبري اسمع الاخلق ايوه وسود القومة ودبر ما نروي خاندم زينو الكالنت اللوحة شلون شموعي بريخي يشاتو دنالفو وتشعمو تمونيتشي ليعيتو سرييتو لي سنادوس قادشتو ولا قرار كل شاتو دميسم دخرونو لسهدي دي شاتو تألفو وتشعمو حمشحصر
بساعات بذر بتشعيشنا لا تمينا كلنا هركي دمذكرينا السهذيذا دبيشاتايو بقريا وثي طور عبدين وبكولا كولا أتحمو دبيث نهرين دهاون السهذي لمشيحو كوما ذكرينا أبابونا إذن نحن إذن أحوث إذن دلو سبب محلقي لنا راوثو محلقي لقبوني وقتيلي موخا بساعاته كوما ذكريناني خد كومر أكثو قاديشو هنسي دمذكريلا قميا لوثو طالوه أوثي علينا برحمة كو مشكرينا الكلخو ميدكوذي قاريوي راحوقي آثوتو لركي دعم حذوذي مذكرينا أشهد إذن نعموثي فاد بكري ثوب أربو عمري شوعت منيشني كوثل بولي جدي دقبوخيو دقمشالو ألا نحن نيذي بس نعيمو وينو لكفو همينو لو زبنو راحوكو ميكم ترتيشني شامعنو اتشيثو جدي بحذو ايمو بالمانيا محكي لالي تريما نحن جدي هي بتور عبدين بكريثو داربو بوسي فوق طيليو وعدكو مدنو فنو يدي جدي ألانا حنونك بوخيو تقتيليو لو بس ايمي وبابي وعامو ديكريثو كولي إنا قد قمانطيو بحث البوليد ميتانطيو وسيفو كميو لو مشغولي تلا مدوناني ومد داثي قرعينا مد رابوا تعايو لو مامتيتو ما مقدوثي بيديخو بس كبوخانو بلا اللي روحيه كيفاث أثيليو مكريثود مولدنو ما أربو وبنشني هيكوت كزينو كما كرخنا مروحي مينا قد نافقنا لقادنو دعانو لكريثاي نقلهريتو بس كيفاث كوبولي حيلو بترقو ميذي ليكوت كزينو بسنضيديو غالب أوسيتو لشاني أواري ديذي بكريثاثين كيت أسباب غلب مشحل في تم أثرنا ميتشيثو دو سيفو حذومني يينا قد عايشنو نعيمو أزينو أموم الفونيدي ديكريثو الدكثو أدابازر غلب رحكتوا مكريثو دمولتنو أزينو عايشنو شاتو تامو إنا قد ماطينو أنو شي دي ولاي كل شامعي ودقدوثي حا قاور صابري لا تيميو الحضور دي ذي بس أمدد حسن لي حانا عي مختوثي بس مشيحوي بحياتي الحسيولن فايشنو شاتو تامو كميو توخ كمحوينا لخ أقوري جدونخ دوعا مثخو كزيوين ومفقيو قرمي كمحوانو ليا قورثي ونو نعيمو لوفو همينو قايو لوفو همينو قايلك محوالي نوشت كتنسا بس هنا قد يارونو فهمنو وعامد كتوي تامو وعامو مشيحويو كولي قطيولن موقع القدريو محوانو لي نوشي دقعو ياشو حاما أسبابي دم أثر نمو سيفو هانويو
لشان لي ذحتي ذي دو سيفو دو قتلو مايرو تايم قبل دو عام أيضا دو عام وثروي سريو دمشي حوي لكنو غالبي كتوين السوبي أزينو شامعنو أتشي أو ثثي وهركي كتلي إشمت صوروتو بس كتلي بموات تلاقينو بألمانيا بسويد بفرنسا بهولندا مدلي كولاي هاني محكلة لي أجدو نثي وهلدثي أيدر بوقتيلي بنعمو ثي من صعبوثو عايشي غالبي مأثنو ميتشعيثو دوزلام سوانو إنا قد محكلة لي واحنو أيدر بوقتيل من صعبوثو قرشي بحياتي كتلي كورو لي تشعيثاثي كم جاهدنا بحايا ذي بوف الحنيذي نفكنا مورو توينو كولثي مولدنا بيقريثة كفرو يا ليتو وباب دبابي قاشوي هي عمشتو قاشحر ندي قريثو مصرين يقتل أشعو هنا قاي بابي نعيموي عمري شيث شنوي هي دمانو أنا دايما لو كنت بحث غير من روحية بيشات دانا الفجام 15 لو بس أنا رمي قتيلي قتيلي أنا رمي أسيريوي أكلدوي أوثوروي يعني بوحدو داو دي عثمانية أمشي حي كل قتيلي بس هولودو هنا قد كتينا بتركيا نوشو لو مجري ود منطقة بحث دو سيفو وهي بتركيا والسبب دتري هي هانويو ميكم بكموشني نافق لك ثوو بوليشونو سويدويو بيسويت يومو كحوزينو كوثيليو كثو بو بوست لو بيتو فتح لي كاليو كثويدي كيتو قانيو سيموكو كالكثيو أعلي كثيو صبريات مان هاتكم دقلت هاتلك ذاتو مكتب زبنو احنا بوا فريضان بتركيا مشي حوية لقطيل هاني الدول الإمبريالية فرنسايو وإنجليزيو ألمانيايو تكبري فولغي تركيا هانك يوك تهمي لنوخا بتركيا تعطايا مقابل دمشي حوية ليتو هات مني سباتات كتلوخ ومحيلة ألوك ثويذي إلى بوك ثويذي كتو كثيو لو أنر منوي وعامو ثروي سريو يستقتل بتركيا بثر متفكر لي باشيولي تعلي ماو وتركو يدم شضر لي كمرو مني سباتات مني ذحتو كتلوخ هاو تفك لي زتر تموزدنو إي ذحتي ذي هانو سبب داتريمي. La question des Assyro-Chaldéens est au cœur du concept de génocide, puisque l'instigateur du terme, celui qui a forgé ce terme, c'est un juriste polonais, Raphaël Lemkin, dans les années 30, dans ses textes sur les peuples qui ont souffert de massacres généraux dans l'histoire, il cite en effet les chrétiens assyriens. Or, les Nations Unies ont adopté une convention dans laquelle il est dit que le génocide est un crime contre l'humanité parce qu'il s'agit d'éliminer une communauté pour le simple fait qu'elle est différente. Et l'article 2 de cette convention donne quelques éléments. Ces éléments s'appliquent parfaitement à la situation tragique des Assyro-Chaldéens en 1915. D'abord, il est dit que le génocide, il s'agit de meurtre de membres d'un groupe. Le meurtre, bien entendu, un meurtre physique, mais de membres, pas forcément toute la communauté.
Un deuxième élément, il s'agit d'atteinte physique et mentale à un groupe. Et là, on s'aperçoit que le génocide, qui contient un élément physique, va bien au-delà du physique. Le génocide n'est pas seulement une élimination physique directe d'une communauté. Il est également une élimination d'éléments d'ordre mental. En novembre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie contre la France, l'Angleterre et la Russie. Très vite, l'islam est instrumentalisé et mis au service de l'idéologie nationaliste du gouvernement jeune turc. Le djihad est proclamé par les plus hauts dignitaires. Sur le front Est, les troupes turques affrontent les Russes dans des régions où vivent de nombreux chrétiens, en majorité arméniens. Ces populations avaient déjà subi des massacres dans les décennies précédentes. Mais cette fois-ci, sous l'influence du comité Union et Progrès, le pouvoir ottoman aspire à l'homogénéité ethnique. Il entreprend l'extermination des Arméniens en prétendant qu'ils se seraient alliés aux Russes. Pour accomplir cette tâche, il se fait aider par les Kurdes et utilise l'islam pour justifier ses crimes. Quand éclate la Première Guerre mondiale en Europe, les Russes occupent la province iranienne d'Azerbaïdjan. Cette province est peuplée de musulmans et d'une forte minorité arménienne et d'une forte minorité assyro-chaldéenne autour de la ville d'Ourmia, à l'ouest du lac d'Ourmia, le long de la frontière qui sépare l'Iran de l'Empire ottoman, et de l'autre côté de la frontière vivent les tribus assyriennes du Hakkari ottoman. Alors toute la région est en pleine agitation ou en pleine effervescence, puisque les Kurdes commencent à se manifester sur le bord de la frontière et franchissent la frontière en un certain nombre de raids qui sont déjà repoussés par les Russes, qui sollicitent en même temps l'aide des Assyro-Chaldéens qui forment une sorte de petit bataillon à la tête duquel se trouve Harapétros, et que les Arméniens interviennent sous la direction du général Andranik. Les Russes distribuent des armes, à gauche et à droite, d'ailleurs un peu à tout le monde, et les batailles entre Kurdes et Russes ont lieu même autour d'Ourmia, à une dizaine de kilomètres, avant que les Ottomans soient réellement entrés dans la guerre. Et les Assyro-Chaldéens prennent position, franchement position, pour les Russes. En dépit de leur victoire à Sarikamish, les Russes évacuent le territoire d'Ourmia au début du mois de janvier 1915. L'armée ottomane entre donc immédiatement après leur départ dans la ville d'Ourmia. Les chrétiens qui le peuvent se réfugient dans les missions lazaristes et presbytériennes d'Ourmia. Les autres, sur le chemin des armées ottomanes, sont violemment ou sauvagement massacrés par les commandos qui sont à l'avant de l'armée ottomane et qui relèvent des organisations spéciales mises en place par Enver Pacha et Talat Pacha. Dans le village de Golpachan, des Kurdes ou peut-être des Iraniens massacrent d'une manière extrêmement violente les hommes qui sont restés et emmènent les femmes en captivité ou les jeunes filles. Et par ailleurs, dans la vallée de Salmas, à Dilman, qui est le chef-lieu de la région, le Vali de Van Jevdet Pacha demande aux Iraniens de livrer tous les chrétiens qu'ils ont protégés jusque-là et les exécute d'une manière extrêmement sauvage en précipitant leurs cadavres dans des puits ou dans des tranchées qu'il leur a fait creuser. Des milliers de chrétiens avaient péri de faim, de froid et de maladie en janvier 1915 lors de l'exode de 25 000 personnes vers le Caucase russe. Plus de 10 000 Assyro-Chaldéens
meurent sous les coups des Turcs, des Kurdes et des Persans dans la région d'Ourmia et de Salamas entre janvier et mai 1915. Les femmes et les jeunes filles qui ne sont pas tuées seront systématiquement violées et converties de force. Les Ottomans évacuent le territoire d'Iraniens en mai 1915, au moment où Marchimoun, le patriarche à la tête des tribus assyriennes du Hakkari, rentre dans la guerre officiellement aux côtés des Russes. Il a hésité extrêmement longtemps avant de prendre cette décision. Il le fait parce que les Ottomans mènent des expéditions extrêmement dures contre les chrétiens de Gavar et contre les Arméniens. Les 100 000 Assyriens qui vivent dans les montagnes du Hakkari sont contraints d'abandonner leur territoire pour échapper au massacre. Des dizaines de milliers périssent durant l'été et l'automne 1915, alors qu'ils fuient dans des conditions effroyables pour rejoindre les troupes russes en Iran. Sur le chemin de l'Exode, la moitié de la population est morte tuée, ou elle est morte de faim, de soif, de maladie. On voit ces Assyriens appartenant à des tribus comme les Trouma, les Djulo, les Tiari, en haillons, presque exténués. Une fois arrivés à Bashkala, à Salamas, à Khoy, et quand ils sont arrivés dans cette région, plusieurs personnes les ont accueillis, parmi eux des missionnaires et des compatriotes, des membres de leur communauté. Mais en 1917, les Russes sortent de la guerre. Le chef kurde Simko assassine le patriarche assyrien Marchimoun en mars 1918 dans la vallée de Salmas. Peu après, les bataillons assyriens et arméniens parviennent à repousser les Ottomans à plusieurs reprises, jusqu'au moment où les Anglais, en juillet 1918, leur demandent de venir les rejoindre du côté de la ville de Hamadan, laissant les populations chrétiennes sans défense face aux armées ottomanes. Le 31 juillet 1918, les armées ottomanes sont tout près d'Ourmia. Dans la nuit, Sourma, la sœur du patriarche assassiné, donne le signal du départ vers le sud pour rejoindre les Anglais, de même qu'en janvier 1915, un grand nombre de chrétiens étaient partis rejoindre les Russes au Caucase. Dans la journée du 31 juillet, l'avant-garde de l'armée ottomane commence les massacres dans les missions et dans la ville d'Ourmia des chrétiens qui sont restés et qui n'ont pu se réfugier dans les familles musulmanes. Monseigneur Sontag, délégué apostolique en Iran et à la tête de la mission lazariste, est l'une des premières personnes assassinées par des musulmans. Les Assyro-Chaldéens se retrouvent seuls dans la région du lac d'Ourmia. Impuissants, ils sont écrasés puis massacrés par les Turcs et les Kurdes. Les survivants se dispersent de la Russie jusqu'à l'Irak et disparaissent à jamais de leurs terres ancestrales. En mai 1919, alors que la guerre est terminée et qu'il n'y a plus d'Ottomans sur le territoire iranien, la population locale se retourne contre les chrétiens survivants lors d'un nouveau massacre qui oblige ces chrétiens à quitter la région d'une manière presque définitive. Au total, entre 1914 et 1919, plus de 100 000 Assyro-Chaldéens vont mourir au Hakkari et en Iran. Et ce bilan ne prend pas en compte les très nombreuses victimes arméniennes. صهد
Plus à l'ouest, à l'intérieur de l'Empire ottoman, une purification ethnique de grande ampleur a été exécutée méthodiquement à partir de 1915. Quelques chefs kurdes ou turcs tentèrent de s'y opposer localement, mais souvent sans succès. On a longtemps dit que seuls les Arméniens avaient été touchés par ce génocide. Pourtant, un exemple nous montre qu'il n'en est rien. Loin des zones de combat entre Russes et Ottomans, et donc de tout enjeu militaire, la région de Diyarbakir est l'un des multiples gouvernorats à forte population non musulmane. La majorité des chrétiens n'y sont pas arméniens, mais chaldéens et surtout syriaques. Ils n'ont aucune activité politique et vivent paisiblement autour des villes de Mardin et Midyat, dans le Tour Abdin, la montagne des adorateurs de Dieu. Je me suis intéressé au vilayet de Diyarbakir parce que tout simplement au niveau administratif, les zones de peuplement syriaque étaient comprises dans le vilayet de Diyarbakir. Et ce vilayet était une mosaïque de confessions, et notamment de confessions chrétiennes. La grande majorité était des Syriaques, donc soit catholiques, les Chaldéens, ou orthodoxes, les Syriaques orthodoxes. Et aussi, dans le nord de ce vilayet, des populations d'origine arménienne, notamment à Diyarbakir. Il est intéressant, à mon avis, de constater qu'il y a une montée en puissance des massacres à partir de 1880-1885, et notamment des grands massacres organisés de 1895. Une telle montée de violence, à mon sens, ne peut pas s'expliquer en 1915 si on ne prend pas en considération les 20 années de massacres réguliers qu'il y a eu à l'encontre de ces villages chrétiens. On a longtemps cru qu'en 1915, les massacres n'avaient pas touché le Tour Abdin et s'étaient limités aux populations arméniennes, qui sont plus au nord du vilayet de Diyarbakir. En fait, en consultant les archives, il n'en est rien. D'abord, les massacres ont commencé à Diyarbakir, comme en 1895. Ensuite, sont venus jusqu'à Mardin, quelques jours après seulement. Et comme une traînée de poudre, ces massacres se sont répandus dans un premier temps à Midyat, qui est la grande ville, la capitale du Tour Abdin, et s'est répandu ensuite dans tous les villages du Tour Abdin. Dans la continuité de ces massacres de Midyat vers le Tour Abdin, les villages mêmes qui sont au cœur de l'âme syriaque, au cœur du peuplement araméen, sont décimés. Et nous avons des témoignages très précis de plusieurs massacres dans des villages et des massacres organisés. Ce qu'il me semble intéressant, c'est la simultanéité de ces massacres. Comment ne pas parler d'organisation alors qu'en l'espace de quelques semaines, dans des régions où les communications par voie terrestre sont excessivement difficiles, comment ne pas imaginer qu'un ordre n'a pas été donné? À la fin du mois d'avril, les massacres commencent à Diyarbakir. Quelques semaines après, au début du mois de juin, Mardin est touché. Un premier convoi est organisé le 3 juin, un second le 10 juin, un troisième le 15 juin, un quatrième le 23 juin, et le dernier partira le 2 juillet 1915. Plus de 80 ans après les événements, on a mis à jour le témoignage capital de 2 moines dominicains français qui sont présents à Mardin en 1915, Jacques Rétoré et Hyacinthe Simon. Rétoré vit dans la région depuis plus de 30 ans et parle toutes les langues locales. Il assiste au massacre sans pouvoir s'y opposer. Il écrit « Une nouvelle caravane de la mort quitta Mardin. Au nombre de 600, les chrétiens sans aucune distinction de rite furent tués à la sortie de la ville. Le 15 juillet, toutes les maisons chrétiennes furent pillées. Les femmes qui jusque-là avaient été épargnées se retrouvent sans aucune distinction dans la masse. » Jacques Rétoré poursuit. La maison Caspo, famille syriaque catholique des plus riches de Mardin, se composait des familles de 4 frères
dont les 3 derniers avaient déjà disparu dans la tourmente. Le chef de la maison, M. Bogos Caspo, en se cachant, en se déguisant, en payant de grosses sommes, avait pu échapper jusqu'à ce jour à l'emprisonnement. Cette fois, il était pris et on l'expédiait avec toute sa tribu qui comprenait une 40aine de personnes. On y voyait des grands-mères, des mères, des brus, des jeunes gens, beaucoup de jeunes filles et d'enfants. À l'heure voulue, tout ce petit monde sortit de la maison paternelle, sous l'œil des policiers qui, liste en main, confrontaient les sortants pour que personne ne leur échappât. Toutes les femmes et les jeunes filles avaient un voile blanc sur la tête, selon l'usage des personnes en voyage, et comme c'était la nuit, chacune portant un petit cierge pour s'éclairer dans les rues inégales de Mardin. À la date du 29 juin 1915, le patriarche Ramani nous décrit un convoi de déportés chrétiens de Mardin à Dara. Chrétiens précise-t-il de différents rites. Un matin, on les fit sortir de la ville par la porte dite de la muraille. Une partie d'entre eux fut massacrée non loin de la ville. Les autres eurent le même sort près du village de Dara, au sud-est de Mardin, à quelques kilomètres à pied. Ils ont été jetés dans des puits profonds qui étaient les anciennes prisons de Darius. Le patriarche Ramani poursuit. Les Kurdes jetèrent dans ces puits des centaines de cadavres. Durant ce drame sanglant, un homme était assis au balcon de sa terrasse, humant l'air frais du matin et contemplant une rosace de feu piquée sur la plaine. C'était le gouverneur turc de Mardin. Les barbares égorgés et brûlés, lui fumait sa cigarette. De Mardin à Midyat, les massacres se répandent comme une traînée de poudre. À Midyat, quelques semaines après, à la fin du mois de juin. Le 21 juin, les massacres commencent. Dans un premier temps, tous les membres du clergé sont arrêtés, des Syriaques essentiellement, des Chaldéens. Et les moines et les prêtres sont tout de suite exécutés. La technique de destruction est exactement la même. De Van à Diyarbakir, à Midyat. Dans un premier temps, on arrête les notables, ensuite les représentants du clergé, évêques et prêtres, ensuite les hommes, et enfin les femmes et les enfants. Mémorandum présenté par Monseigneur Ramani, patriarche des Syriaques catholiques, à la conférence de la paix sur les dommages subis par les Syriaques pendant la guerre. L'ancienne ville de Nizibin comptait des groupes chrétiens de Syriens et de Chaldéens qui ont été massacrés. De nombreux villages chrétiens qui se trouvaient entre Nizibin et Djezireh ont été détruits complètement. Djebel Tour el-Béchérier. Djebel Tour est un pays montagneux situé entre Mardin et Djezireh. Il y avait de ci de là des villages chrétiens, habités par des milliers et des milliers de Syriens monophysites, parmi lesquels se trouvaient des Syriens catholiques. On commença d'abord par arrêter les chrétiens dans plusieurs villages, puis à les tuer. Les chrétiens se réfugièrent alors dans la montagne au chef-lieu de la région, la ville de Midyat, et ils organisèrent la résistance contre les troupes lancées contre eux par le gouvernement. La lutte dura plusieurs semaines. Finalement, les chrétiens durent se rendre après avoir perdu leurs plus solides combattants. Un massacre général eut alors lieu dans presque tous les villages. Ephrem Barsom à propos d'Hassan Kayef, situé sur le fleuve Tigre, où vivaient 1000 Syriaques. Le village fut complètement rasé par les Kurdes et les soldats agissant sur l'ordre du gouverneur de Midyat. Le massacre dura pendant 4 heures dans un déchaînement de violence inouïe qui n'épargna personne, ni femme ni enfant. Il n'y eut aucun survivant. Le monastère de Mor Gabriel est le centre spirituel du Tour Abdin.
Il a été bâti à la fin du IVe siècle. Le père Armalé nous indique à propos du monastère de Mor Gabriel, où 70 habitants du village voisin de Kfar Bé s'étaient réfugiés. Le monastère fut attaqué à l'automne 1917. Tous ses occupants furent massacrés, ainsi que les moines et 2 prêtres. Le Tour Abdin subit 2 vagues d'agressions. La première en 1915, dans la continuité de Mardin et de Midyat, et la seconde 2 années plus tard en 1917. Pour comprendre, il faut se remettre dans la situation géographique du pays. Nous sommes dans un pays de collines et de montagnes. Les populations locales, les Syriaques, n'ont jamais eu l'habitude de se laisser faire et par conséquent se défendent ardemment contre les troupes kurdes et turques. Attaqués la première fois en 1915, les villageois d'Ain Wardo vont résister jusqu'en 1917, aidés en cela par les nombreux réfugiés venant des autres villages du Tour Abdin. À la fin du printemps 1917, ils seront obligés de négocier et seront ensuite massacrés. Nous avons sur la résistance du village d'Ain Wardo le témoignage direct d'Isaac Armalé. Les Kurdes rassemblés au nombre de 13 000 sur les collines environnantes. Ils parvinrent à occuper une colline dominant le village, d'où ils tiraient sans cesse, et les assaillants vinrent à manquer de munitions. Les Kurdes, ils en envoyèrent chercher à Diyarbakir et Mardin, et reçurent même un canon. Pendant ce temps, le chef des Syriaques, Massoud, faisait fondre tous les objets en fonte ou en plomb pour en faire des cartouches. Des femmes et des enfants mouraient de faim et de peur. Les chrétiens avaient épuisé le gros de leur bétail. Les munitions venaient à manquer. Le siège dura 52 jours, au bout duquel les habitants furent contraints de négocier. Désarmés, ils furent tués dans les mois qui suivirent leur reddition. On estime le nombre des Syriaques avant la guerre à plus de 100 000 individus pour la région même du Tour Abdin. Après la guerre, au moment du premier recensement de population, ils ne sont plus que quelques milliers. 90% des populations chaldéennes ont été tuées et 75% des populations syriaques, orthodoxes et catholiques ont été massacrées. Voilà le résultat. يعني أنا إذا كنت أميد سبب بوليتيق دقتيلي بس أسيلي لا تولي سبب دقتيلي لا أطلب لي يعني بو تاريخ أسيلي لا أطلب لي ميدي 100 عثمان لي أو 100 طايوثو كل هي غايدا مترديتو سيد محوينا أنه إحنا سيقتيلينا إحنا سيكم دعينا دمينا بوادمو دسو ديدا. Il est à mon sens complètement indécent qu'une famille d'origine syriaque qui a été massacrée dans un même village qu'une famille arménienne ne puisse pas bénéficier du mot génocide. Mémorandum du 2 avril 1920, présenté à la conférence de la paix par Ephrem Barsom, évêque et futur patriarche syriaque orthodoxe. Nous avons l'honneur d'exposer à la conférence de la paix que sa béatitude, notre patriarche, nous a chargé de venir lui porter l'écho des malheurs et des vœux de notre nation syrienne, ancienne descendante de la race assyrienne, qui réside en général en Mésopotamie et en Arménie. Or, voici les principaux points que nous formulons. Premièrement, il est à bien considérer que cette nation, à l'exception des malheurs dont elle était le sujet dans les temps passés, pour ne rappeler que les massacres de 1895, fut surtout celle qui a le plus souffert de la tyrannie turco-kurde pendant la guerre par rapport à son nombre. Les massacres dépassent dans notre propre communauté un chiffre de 90 000 personnes, comme on le voit dans la liste ci-jointe. Deuxièmement, nous exprimons le plus vif regret de voir que cette glorieuse race, qui a rendu de grands et brillants services à la civilisation, malgré tous ces dommages, soit si étrangère à la mémoire de la politique et de la presse européenne, qui nomme à tort les massacres des Turcs massacres arméniens, lorsqu'elle devrait donner le nom plus général de massacres chrétiens, puisque tous les chrétiens dans le pays susdit
ont le même sort douloureux. Bilan des victimes syriaques orthodoxes fourni par Ephrem Barsom à la conférence de la paix. Liste des dommages que la nation syrienne, ancienne orthodoxe en Mésopotamie et en Arménie, a subis pendant la guerre de 1915-1918. Vilayet de Diyarbakir. Diyarbakir. 30 villages, 764 familles, 5379 âmes massacrées. Mardin. 8 villages, 880 familles, 5815 âmes massacrées. Nizibin, 50 villages, 1000 familles, 7000 âmes massacrées. Djeziré, 26 villages, 994 familles, 7510 âmes massacrées. Midiat, 47 villages, 3935 familles, 25 830 âmes massacrées. أماتنا مدياده صالة بالضهايا أو يقام الدنيا قران هي بصالة بالضهايا جنيه بو صالة بالضها حرب صست بوبو أو شيء مدياده تمام لا شيء في الله بيت بونا سرهب واقر بردابوني تمام صيه واقون داب قوشتي في الله مدياده هار بوبون هنقول لا شيء واجب بشرين هنقيك وشتبونا بيت بونا سرهب قصرا عسكازة تدال صيبون مسلمان قلبنا سروانا وما خنجرك واحد دانو تابيتنا سرهب لا كي مرة الصوند خوار قدنا بلا شارع حفتي 5 سنتينا اخوين بوا كتبو حنقي لا شار سرهب بربري ديوار شي بوبو حفتي 5 سنتينا بقصرا ما لا عبدوك هذا بوسين قو دولا خدي وكاد اخوينا ايسانا بشركي رهركي بما هو بهيستيا كشاو سبي مارينه تشتيد قران وسبي حاجو وسبي خاشو خوينا ويلا باكرين لا شيء خدان وبيستيا عفروس موقوم حكاي عالقونو أين صوعهم فالفيل قشمو عفروس موقوم حكاي عالقونو أين صوعهم فالفيل قشمو أدمكم أبرا بخطوط تفوتو أدمكم أبرا بخطوط تفوتو أدمد من بزلوخ طريشو بيدوثو كيف الطرولي شليلويتو الشربو محكاي والاشمك شويتو اسمي يحكو ميزانو ويحكو بزيرو ويحكو بزيرو ميزاس عمرك مقايو عمو عملي مو شيتي تروي مو بسيو لو مو شاف ايه كي بغد محكت لن من حزالوخ بوسيفو ايه كل ما يدحزين شكون من يدارو مار دو ما نرولوخ مي سيفو يو كتلي عمود بابي مالتي قوري عميني بقر يمشي عمل لبشيجي لا تكوت ومرارو في المنيو لو ما شلم احنا ديعيتو قليلا لا تري بابك تحريني ومن توق متيكو بيعيتو لا بيطايا علينا مترو ما هذا لا تي كل اللي بعدين اين عيتو مرد مزاز
اوكي مردومة تزاز. ايه غير آتي مرة سيفويو. إيه قليلا داتري بابكار مقتل الحدود وين تأخذ لي عيتو إذا كولا مو بابا بين دوسيتو لي عيتو أبا هذا لو تدلب علينا. لكن كي كل حبا قصرتي نافيقي مو عاقل وبيد برث لطاي هاو مرضو بقتها مهلقت أكل سمو إشي نبشوتي فاشينا إحنا دي عيتو بقى زلام محويلي قال اختيلا دي تقتل لي هتل بدمالوه وقال لي هو إذا بس لا طايق سيلني مبلن لي بيربومي بين الزاد والإشراك ويو فايس حنت في قد إشراك كبير في تبدا سوري لو سميس عثماني سيري حاجي محمود قتل لي أكتب له إشي نبشوته لي بيربومي مرفلي إنورو أبي تري مني محزمي مخلصي ما هدبيه فدقي وما خلصيه لو محزمي متوري لا قلامات هو اللي شايحين لا دي المستيني ما هدبيه فدقي ما خلصيه ما خلصي تري مني منطور درمحان ساكر Sur le génocide assyro-chaldéen, il existe une documentation considérable et en plusieurs langues, parue dans les différents pays occidentaux et même en Orient, où une presse en anglais et en assyro-chaldéen, en araméen, paraissait. Et on constate que cette communauté n'était pas oubliée. Son drame était au cœur de l'actualité. À côté de cette presse, beaucoup de livres sont parus, les années même des massacres. En France, notamment, Joseph Naïm a publié Les Assyro-Chaldéens et les Arméniens massacrés par les Turcs en 1920. D'autres ouvrages sont parus. En Angleterre, on pourrait particulièrement citer le livre bleu britannique, publié par le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, le traitement des Arméniens dans l'Empire ottoman, donc qui est sorti en 1916 et qui contient 104 pages détaillées sur ce qui s'est passé sur les fronts d'Ourmia, de Salamas, d'Azerbaïdjan et de Turquie. Le génocide assyro-chaldéen a débuté en 1915, mais depuis, il ne s'est pas arrêté. Après 1915, il y a eu 1918 et l'exode d'Iran vers l'Irak dans des conditions extrêmement dramatiques. Une fois arrivés en Irak en 1918-1920, ils n'ont pas été à l'abri de nouveaux massacres, puisque s'est produit en août 1933 les massacres qu'on appelle de Simele, parce qu'une partie de ces massacres ont eu lieu dans ce village où plus de 3000 Assyriens ont été massacrés, ce qui a provoqué leur exode vers la région du Khabour en Syrie.
أويلي حمشو عسريش ندنافقنا مطار عبدين أتشاتو إنقلا قاميتو يوكزينو عمز عريدي نيمرو عمره تحصارشني بمثال تيضا مدلاني كاميرا نستن عمرو حينا دمساقلينا أدكوثو تفايشي معاميدا ومدد أثي بريش دو عاميدا بوسيفو ديلونويث احنا مية قرثيدا قشتي كتويل أتري أحنوني ذا مضيعي هلودو لكدعينا من هاي بني بعد أن تكتيانا مديث عمرتو ومصري وكتو اشتو 30,000 سوريوي إيبا وكتو إلى حمشو 8 قرياوثو كل مالي عموري سوريوي بيد عرطيدي دادو داعرنو لاقينو بس بمو وطرح ساري قريوثو سوريوي بمديث وأقرياوثو كتوي بني مصريوي أغلب ني حاريوي هاون حربوثو وخليه En venant filmer le Tour Abdin, Naro Bedkine a aussi retrouvé ses deux vieux oncles de Midyat. L'un est moine, l'autre vit avec sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. كاسة منطلق أنا أما كورك تحول كورك حاسة أوقاي حلو يولو ده نقل ترتق يولو أوقاي أوقاي ولا لقد كنت نعمل زر مرة بك مسخن لي شرالو وانا ديال في دزعي دوكساسي أوقاي حلو لكن سعورثة تسملي الحلي دايرويت كتيوبي دايرود مورا بروم أديوما لقينو بترم دوني حامني تكتوم سيمونو وحرينو تكتوم ريمونو كوبانو دومانو إنقلا دحزيلي هو الروحي ما حسلي وعاميدا أثيلاركي اللي يقولوا ثو طاعي وعاموت كتيو طامو محلقيلا بس أمي دحرينو باسم ليبي إيبي إنقلا دحزيلي ديلونويث هو الحوذي تفايش نطورو ليورتوثو لمردوثو تكتلان طامو Après la Première Guerre mondiale et sous la Nouvelle République turque, les massacres avaient cessé. Mais on a continué de pousser les Syriaques survivants vers l'exil, en particulier vers la Syrie sous mandat français.
Dans les années 70-80, cet exode s'est encore accéléré, cette fois-ci vers l'Europe, jusqu'à devenir presque total. هي ما قمدوثن لأوروبا تقريبا فالقدو تورو ماطنا الصنبل وأسري وأجيراناثي أكردوي يعني عم حدادي باسيمو لو عايشيوا وإنا قداثن اسطنبول وبدرك من اسطنبول إيشا تدنا الفوتشامو حمش شوعي أنا قبديلا إيجوروثو من طول عابدين ومن اسطنبول لأوروبا وهو لو دم دواملات طبعا أنت 3-4 ناقصي بس هو ما يقوم شفاعة ونجلسي مو طورو ومن اسطنبول وثنا لألمانيا للسويد لهولندا لفرنسا يعني لا بلدان أوروبا ولو طوعين بيثنا كتوا حرب بين كردو إلى دي حكومة يعني مآثر لا علم شيحوي دنفقي يعني ما تري قابلة تولي خد حد عمر علاقة باسمته وعامدا بطور عبدين لاقي بعسقوثو غلبة ديلونيث باتمونينيوثو باتشنيوثو كي بيدو مرنو أقتل دهاون على عامدا أي كان بمدياث أو فين أنحل أو بعرنس أو كيت بيقريثو دحاح دقتيل مختار ودقتيل غير نو شمنيستني لك عينا مني أقاطولي بس كذعينا أقاطولي داني دقتيل بيقريثو دبنيبي الحم شوفر صوفي هي بيكوكوا دقتيل أفر صوفاني وأثيوقو مي بس أحرين دقتيلي ولوحة مني لا دعينا من قتيل وبيذدمن وبوزينو دمن حلال علوة حنا قالوا شغلي بدهاوي لدقرش لي لا يوسف On voit ici l'enterrement de 3 personnes assassinées au village de Enlil. الدياسبورا دعموا ثروي سريو لا تعاتقتو هاولا 30 سنة يعلموا دعم إذن حاثو كوريو مدرسيوث علوي هاركي وتامو قميتركلو كوي شيولد ايدنتيتي هوية قابا كم شيلي شيولي احنا منا قايم بربزينا قايم ببريثونا تامو حزن قميتركلي بيشاتو دانرفو تشامو حمشحصر ولا شاناي والصويو تامو كوكشويك فرقي تري متلو ثمو عمثك طيلي ومؤثرين مشيولانو وزبنو دوثي ونقوم تياكانو إعلامو ثو أثوريتو سريتو وشيولانو قميدولي زتر مزبنا كله كتيو صويو لشان روح وبثر كان فرقلي أقطري أشيولة كتلان ببريثو كله ساهمو رابو هني نتيجة دو مدداتي بقرعينا بنالفو تشامو حمشحصر يوم إذا أوعام إذا بنالفو تشامو حمشحصر دلو مقتلو مليونو من أوخا رابو أكيد ديموغرافي ترابدين هو يوم بدلو إيه هو يمثنيتو دعام إذن ليو محيلتو هوخا احنا بنا 4 قرناوث دبريثو لومي بربزيوينا
سدرت نور لمسك كل اللون صدر القناة وما بقول شيء فقد حيونا هاليلويا هاليلويا بشاتو دترلفو هاوي جتشحرينو عم قاشو يوسف أقبلت بأميد مغالثو تركويتو هريات سمي مقبلونوثو أعمي على الشوالد مشايل اللي منيو إحيارتيذي علوق طول عامو دنر منوي وهو لبوفونو هذا أمرلو بس أنر منوي قتيلي احنا أسريا يستنقتيلينا على دهولة وفنويانو يمغلثو ديريومو أربو بير 11 كثولة بوليشونو تركيو إيش مزدكي هاين أو كيت وخاين كتيو بينو ثينا وبثر يوم استنى أثن مدة وموبيلن لي قرقل دبويلس لشن تقرشي إفادة وعم قبدا ثستنى هاوي شكويات بحق ديده وفتيح بثدينو بحق ديده وبثدينانو طوالي مدى اشتوير حي قربو اشتوير حي بس كل هاوي بثدينو أعلى يعني محكمة ناحية عامو من أوروبا زقاذة قايومي أو كيت شو توسي ديدن ناحية حاضري بو بثدينو ديده بو بثدينو تليثويو طامو بو فسقونو دهيو نافق بريو ومرفاول ثدونا وميدت كوث البولي تقريبا محمش حمشي هولود كوذانا دمينا ودرم تركيا يعني قارش دمشي حوي دربوا تقريبا هول يعني كيبان دمينا لحمشت شيء السياسة التركية مقابل دمشي حوي اللي هم بدلوا غلبي بس عن 3-4 نيمينا قد كبعوا دعبروا لأوروبا يعني غلبي فاش كنبسمو كبعوا دبوا حقات لمشي حوي بلا خزلة سريوي أين قطع عبر لبيخون احفر لي صراط واكسر لي عمريخون أين قطع عبر لبيخون احفر لي صراط واكسر لي عمريخون إن كيف رشدتو نوفل عليكم. Aujourd'hui, c'est un peu particulier car le génocide que nous dénonçons, la mémoire des victimes que nous honorons, eh bien, tout cela avait été oublié par l'histoire. Plus personne, ou quasiment plus personne n'en parlait. Et c'est, je crois, une double peine terrible. Être victime d'un génocide, c'est pour un peuple la pire des choses, car ce peuple peut disparaître. Mais ne plus jamais parler de ce génocide, oublier les victimes, c'est, je crois, un deuxième drame. La communauté assyro-chaldéenne de Sarcelles et des environs est
est importante à plusieurs titres. D'abord, en nombre. C'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui sont maintenant dans les environs et principalement à Sarcelles. Donc c'est une communauté qui, en termes de nombre, compte beaucoup. La deuxième, c'est que c'est une communauté qui est importante dans la manière dont elle s'est intégrée. C'est-à-dire qu'elle doit être aussi un modèle pour d'autres communautés de la manière dont on peut arriver en France et en quelques années, quelques dizaines d'années, devenir des citoyens exemplaires qui ne posent aucune difficulté, qui sont complètement intégrés et qui à la fois revendiquent leurs racines, mais qui vivent maintenant ici en France en tant que citoyens français d'une manière tout à fait particulière et tout à fait admirable. C'est certainement un des symboles d'intégration les mieux réussis depuis tant d'années en France. Et puis la troisième raison de leur importance, c'est que c'est cette communauté qui a alerté la France sur ce qui se passe en Irak, ce qui se passe pour les chrétiens d'Orient et qui a été capable, quelque part, de réveiller la conscience de la République et de l'État pour faire en sorte que la France soit le pays qui soit le plus actif dans la défense des chrétiens d'Orient. Ces stèles a été érigée ici, c'est la première qui a été érigée en Europe pour commémorer les victimes assyro-chaldéennes du génocide de 1915, grâce aux assyro-chaldéens de Sarcelles et des environs. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont raconté leur histoire. Et c'est là que nous avons découvert que eh bien, c'était un génocide oublié, qu'on parlait beaucoup à juste titre du génocide arménien, mais qu'il y avait aussi d'autres chrétiens d'Orient, et en particulier les assyro-chaldéens, qui ont été exterminés et qui ont été victimes de ce génocide en 1915. Nous assistons à une mobilisation générale en vue de faire connaître et de faire reconnaître le génocide assyro-chaldéen à l'échelle mondiale, parce que la connaissance est la condition de la reconnaissance. Tous les partis politiques, les organisations sociales, les associations, les mouvements caritatifs et les églises, sans exception, y compris les plus importantes hiérarchies, sont mobilisées et œuvrent en diaspora et dans les pays du Moyen-Orient pour faire mémoire de ces victimes et les faire reconnaître sur le plan international par les Nations Unies, par le Parlement européen, par l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, par le Conseil de l'Europe. Et dans ce domaine, beaucoup de mesures positives ont déjà été adoptées. Le Parlement suédois a adopté une motion dans ce sens. On a eu quelque chose d'équivalent en Australie, en Arménie, aux États-Unis, en France, où le mouvement est assez important. Et tout cela fait espérer que ce génocide est sorti de l'oubli et il est sur la voie de sa reconnaissance diplomatique, politique et juridique par la communauté internationale. Comme ça, d'accord. Voilà, le monument est attendu depuis 18 mois de travail par M. Malquet. Il a passé des soirées, des journées. Il y a de la sueur et du travail d'un homme derrière tout ça. Sabri Atman devant le monument. On peut applaudir. اليوم هركي
بوله بدو أوروبا مكتب زبنويو كومكثو وحشو دي دولة تركيا نافق فودو أعمى وعامو سريويو هاركيو كوتولو بحشو مقاطوليذي وعامو سريويو بشومو هيذي كله كتيو حامو أورومويو أوثرويو كالدويو سريويو حامونا ها حابولونا تركيا تروشم عولان لو مو اسني إلو مو ألفو اسناي فويت وسيفو كفويش عيبو وفوثو كنتو بمكتب زبنو دي دولة تركيا السوذي لقميثي وسيفو لقطوعين عليه لقمطعين عليه تيحي عامو أثرويو سريويو تودي. La Turquie a poursuivi sa purification ethnique tout au long du XXe siècle en poussant les chrétiens au départ. Au XXIe siècle, l'éradication se poursuit en Irak et en Syrie. À l'été 2014, l'organisation djihadiste État islamique a violemment chassé les chrétiens de Mossoul et des villages de la plaine de Ninive où ils vivaient depuis des millénaires. Extermination physique et en même temps volonté d'éradication culturelle et patrimoniale, puisque le musée de Mossoul, le palais de Numrud, qui sont de hauts lieux de la civilisation mésopotamienne assyrienne, ont été démolis. La guerre s'est étendue en Syrie où les descendants des survivants du génocide s'étaient réfugiés. Les islamistes les ont menacés de mort et chassés. À partir de Tetztel et grâce aux Assyro-Chaldéens, nous avons décidé tous ensemble de faire en sorte que la France, un jour, reconnaisse officiellement le génocide assyro-chaldéen et surtout, une fois qu'il sera reconnu, qu'on ne puisse pas nier l'existence de ce génocide. Car il n'y a rien de pire pour les Assyro-Chaldéens, comme pour les Arméniens, comme les autres, ou comme pour les victimes de la Shoah, que quelqu'un puisse dans notre pays nier la réalité de ce génocide. Donc le processus est là, nous avons décidé de mener ce combat, j'ai bon espoir qu'il aille jusqu'au bout, mais la volonté c'est celle-là. عبدينو الخوك يومينو كتنو عمورو عفر مرابينو تشعيت تسوي الخوك قرينو